નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું. હું દીક્ષિત પટેલ, મર્ચન્ટ કોલેજ બાસણાથી. આજે આપણે અભ્યાસ કરવા જવાના છીએ ફ્રિક્શન વિશે. બરાબર, તો જોઈએ હવે ઇન્ટ્રોડક્શન શું કહેવા માગે છે. તો ઇન્ટ્રોડક્શનમાં તમે જોઈ શકો છો, ઇટ હેઝ બીન એસ્ટાબ્લિશ, પેનનો ઉપયોગ કરીએ. It has been established since long that the surfaces of the bodies are never perfectly smooth. ક્યારે કોઈ પણ બોડી પરફેક્ટલી સ્મૂથ હોતી નથી, ગમે તેટલું એના ઉપર સરફેસ કરો, ફિનિશિંગ કરો તો પણ. When even a very smooth surface is viewed under a microscope, it is found to have roughness and irregularities which may not be detected by an ordinary touch. If a block of one substance is placed over the level surface of the same or the different material, a certain degree of interlocking of the minutely projectile particles take place. This does not involve any force so long as block does not move or tend to move. But whenever one block move or move tangentially with respect to the surface one on which it rests, the interlocking property of the projecting particle oppose the motion. This opposing force, which act in the opposite direction of the movement of the upper block, is called force of friction अथवा simply friction. It thus follows that at every joint in a machine, force of friction arising due to the relative motion between two parts, and hence some energy is wasted in overcoming the friction. Through the friction is considered undesirable, yet it plays an important role both in nature of engineering, like walking on a road, motion of locomotive in rails, like on rails, transmission of power by belt gear. The friction between the wheels and the road is essentially for the car to move forward. એટલે કે ફ્રિક્શનની જરૂર પણ છે અને ફ્રિક્શન ના હોય એની પણ જરૂર છે. એટલે કે ફ્રિક્શન તમારું રહ્યું એ ફ્રિક્શન કઈ કઈ દરમિયાન જરૂર છે તો એ છેલ્લે એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોયું. આટલી વસ્તુ તમારે આવતી હોય છે એ દરમિયાન તમારે ફ્રિક્શનની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. પછી આપણે જોવા જવાના છીએ લો ઓફ સ્ટેટિક ફ્રિક્શન. કયા સિદ્ધાંત ઉપર કામ કરે છે તો એ જોઈએ. જે સિલેબસમાં આપણે લખેલું છે એ પ્રમાણે ફોલોવિંગ are these static friction. The force of friction always act in a direction opposite to that in which the body tend to move. The magnitude of the force friction is exactly equal to the force which tend to body to move. The magnitude of the limiting friction F bear a constant ratio of the normal reaction Rn between the two surfaces. Mathematically આ રીતે લખી શકાય છે F by Rn is equal to constant. બરાબર, તો આ વસ્તુ થઈ. પછી આગળ બીજું શું છે તો the force of friction is independent of the area of contact between the two surfaces. પછી the force of friction depend upon the roughness of the surface. બરાબર, તો આટલી વસ્તુઓ થઈ. હવે આપણે બીજો પોઈન્ટ જોવાનો છે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન. તો કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન વિશે આપણે જાણીએ છીએ. ઇટ ઇઝ
define it as the ratio of the limiting friction F to the normal reaction Rn between the two bodies. It is generally denoted by mu. એટલે કે મેથેમેટિકલી કોએફિશિયન્ટ ફ્રિક્શનને કઈ રીતે લખી શકાય તો mu બરાબર F બાય Rn. તો એના ઉપરથી આપણે લખી શકીએ છીએ. બરાબર. હવે બીજો જે આપણો પોઈન્ટ જોવાનો છે એ રહ્યો છે friction of a body lying on a rough inclined plane. બરાબર. રફ ઇન્ક્લાઇન પ્લેન ઉપર જ્યારે ફ્રિક્શન કઈ રીતે થાય છે તો આ ઇન્ક્લાઇન પ્લેન કરી દીધું છે, રફ છે, એના ઉપર એક બોડી મૂકેલી છે. બરાબર. હવે કન્સિડર ધેટ અ બોડી ઓફ વેઇટ ડબલ્યુ, તો આનું વજન અહીંયા આપણે લીધું છે ડબલ્યુ, ઇઝ લાઇંગ ઓન અ પ્લેન ઇન્ક્લાઇન્ડ. તો આ એક પ્લેન છે, આ એક એંગલ આલ્ફા જેટલું ઇન્ક્લાઇન્ડ કરેલું છે. એટ એન એંગલ આલ્ફા with the horizontal. બરાબર. એચ સો ઇન ફિગર 16.a અને બી બંનેમાં બતાવેલું છે. તો ડિફરન્સ શું છે? એંગલ ઓફ ઇન્ક્લિનેશન લેસ દેન એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન, એંગલ ઓફ ઇન્ક્લિનેશન મોર દેન એંગલ ઓફ ફ્રિક્શન. બંનેમાં આ ડિફરન્સ છે મેન. તો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે, તો નોર્મલ રિએક્શન Rn બતાવેલું છે, અહીંયા આ જે ફોર્સ બતાવેલો છે P બતાવેલો છે. હવે આગળ જોઈએ આપણે, તેમાં શું કહેવા માગે છે? અ લિટલ કન્સિડરેશન will show that the inclination of the plane with the horizontal is less than the angle of friction. The body will be in equilibrium as shown in figure 10.6a. If in this condition the body is required to be moved upward or downward. બરાબર. A corresponding force is required for the same, but if the inclination of the plane is more than the angle of friction, the body will move down or upward. Force P will be required to resist the body from moving down the plane as shown figure 10.6b. Let us now analyze the various forces which act on the body when it slides either up or down an inclined plane. So, considering the motion of the body up the plane, W, weight of the body, alpha, angle of inclination of the plane horizontally, phi, limiting angle of the friction for the contact surfaces, P, effort applied in a given direction in order to cause the body to slide with uniform velocity parallel to the plane considering friction, P0, effort required to move the body up the plane neglecting friction, theta, angle which the line of action of P makes with the weight of the body W, mu, coefficient of friction between the surface of the plane and body, Rn, normal reaction, R, resultant reaction. બરાબર. તો આટલી વસ્તુ આપણે જોવાની છે અહીંયા. તો તમે જોઈ શકો છો, when the friction is neglected, the body is in equilibrium under the action of the three forces P0, W and Rn as shown in figure 10.7a.
The triangle of force shown in figure 10.7b. Now applying the sine rule for these three concurrent force. બરાબર. P0 ભાગ્યા સાઇન આલ્ફા, તો P0 આ રહ્યો હતો એના સામેનો આ રહ્યો જે ખૂણો રહ્યો, તો તમે જોઈ શકો છો P0 સાઇન આલ્ફા, તો આ જે ખૂણો રહ્યો બનાવે W. તો આના ઉપરથી સૌથી પહેલાં તો આપણે આ ફિગર બનાવવાની છે, તો એ કઈ રીતે બને છે એ જોઈએ આપણે. તો અહીંયા જે એંગલ હતો આલ્ફા એંગલ ઇન્ક્લાઇન્ડ પ્લેન હતું, બરાબર. તો એને શું કરી દીધું, અહીંયાથી જે એક લાઈન આપણે લઈએ છીએ ડબલ્યુની, આ એ સીધી લાઈન, તો એના પેરેલલમાં આપણે એક સીધી લાઈન લીધેલી છે, બરાબર. હવે એ સીધી લાઈન તમારી જે રહી નોર્મલ રિએક્શન આ બાજુ તમારે જે લાગે છે, તો એના પેરેલલમાં એક લાઈન અહીંયા લીધેલી છે, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો કે અહીંયા જેટલો એંગલ રહ્યો એટલો જ એંગલ અહીંયા પણ છે, તો એ એંગલ લખી દીધો છે આલ્ફા, બરાબર. પછી આ જે લાઈન રહી એને અહીંયાથી લંબાઈને અહીંયાથી આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટ સુધી લઈ જાય છે, એટલે આપણને મળી જાય છે. સૌથી પહેલાં શું કર્યું, ડબલ્યુ જે હતું એ સીધી લાઈન, તો સ્ટ્રેટ લાઈન લીધી છે. આલ્ફા એંગલ તમારો જે બનતો હતો એ RN હંગાત બને છે, તો RN હંગાત તમારો આલ્ફા એંગલવાળી વાત ચાલુ થઈ. પછી P જે રહ્યો તો એ રહ્યો P વાળો, બરાબર. તો આ ABC અને આ બાજુ થશે W તમારો P0 અને આ રહ્યો RN, બરાબર. જે એંગલ રહ્યો એંગલ, તો એના પરથી આ રહ્યું ઇક્વેશન તમારું મળે P0, તો સાઇનનો સામેનો ખૂણો કેટલો છે, સાઇન આલ્ફા. W તો એનો સામેનો ખૂણો કયો છે, સાઇન થીટા માઇનસ આલ્ફા, બરાબર. અથવા તો એને બીજી રીતે P0ને કરતાં કરીએ તો શું થઈ જશે, W સાઇન આલ્ફા ભાગ્યા સાઇન થીટા માઇનસ આલ્ફા, એને ઇક્વેશન નંબર 1 કીધું, બરાબર. When friction is taken into account, the forces F બરાબર mu Rn act in the direction opposite to the motion of the bodies. તો આ જે ફોર્સ તમારો લાગે છે એના વિરુદ્ધ દિશામાં F ફોર્સ તમારો ફ્રિક્શન લાગશે, તો એ પ્રમાણે જોઈ શકો છો. ધ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ રિએક્શન R, જે રિઝલ્ટન્ટ તમારું લેવું પડશે R, between the plane and the body is inclined at angle alpha with a normal reaction Rn. The triangle of forces as shown in figure 10.8b, બરાબર. તો એમાં બતાવેલા છે એ પ્રમાણે જોઈએ આપણે. નાવ એપ્લાઇંગ ધ રૂલ, તો આ ઇક્વેશન કઈ મળે છે, તો આપણે આગળ જોયું તો એ રીતે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું, સીધી લીટી દોરો. સીધી લીટી એ શની છે, વેઇટની ડબલ્યુની, નોર્મલ રિએક્શન અને R, તો આપણે R લેવાનો છે. આ રિએક્શન લીધેલું છે, બરાબર. રિએક્શન R લઈ લીધું. એ બંને વચ્ચે કયો એંગલ બને છે, આલ્ફા એંગલ છે, તો અહીંયા લખી દીધું આપણે આલ્ફા એંગલ તમારો, બરાબર. પણ એ આલ્ફા એંગલ તો કોના વચ્ચે બને છે, તમારું નોર્મલ રિએક્શન અંગાત બને. જ્યારે આપણે રિએક્શન R એના અંગાત કેટલો બને છે, તો આલ્ફા પ્લસ થીટા જેટલો એંગલ બને છે, બરાબર. તો આલ્ફા પ્લસ થીટા જેટલો એંગલ લઈ લીધો. પછી આ જે P હતો એને પેરેલલ લાઈન અહીંયા ડ્રો કરી દીધી, તો એ પણ થઈ ગયો. એટલે આ જે તમારો એંગલ મળે છે થીટા માઇનસ આલ્ફા પ્લસ ફાઈ, અને આ બાજુ એંગલ તમારો થીટા મળે છે, બરાબર. તો આટલું થઈ ગયું તમારું. તો નીચે જે વેઇટ લાગે છે W વેઇટ તમારું, બરાબર. એના સામે જે એંગલ છે આ એંગલ બતાવેલો છે. હવે એના P રિએક્શન બતાવેલું છે, તો એને આ બતાવેલું છે. R રિએક્શન બતાવેલું છે, એના સામેનો ખૂણો આ છે, તો એના ઉપરથી ઇક્વેશન શું થાય, P અને ભાગ્યા સાઇન આલ્ફા પ્લસ ફાઈ, અને બીજું શું છે W સાઇન થીટા માઇનસ કૌંસના અંદર આલ્ફા પ્લસ ફાઈ, બરાબર. સારી ઇક્વેશન થાય છે. તો એના ઉપરથી Pના આપણે કરતાં કરીએ તો શું બને, P બરાબર
ડબલ્યુ સાઇન આલ્ફા પ્લસ ફાઈ ભાગ્યા સાઇન થીટા માઇનસ આલ્ફા પ્લસ થીટા. એટલે ઇક્વેશન નંબર 2 બની ગયું. બરાબર. કન્સિડરિંગ ધ મોશન ઓફ ધ બોડી ડાઉન, શું કીધું પેલામાં અપ લીધી હતી નામાં, ડાઉન ધ પ્લેન, neglecting the friction effort required for the plane down, the plane will be same as for the motion of the plane. બરાબર. તો એના વિશે વાત કરેલી છે. તો એમાં અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આજે. બીજા લેક્ચરમાં આપણે આને કવર કરીએ.